Kalau Didi, apa? Tiga ribu loh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. Masya Allah, ini saya kepada Nabi Kurniawan yang telah melakukan yang hati menjadi sedih. Semoga yang dilakukan oleh Nabi Kurniawan membuat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi wakil yang Allah Subhanahu Wa Taala nantinya doa pemasaran doa yang akan dibawakan oleh Nabi
Atina Arif Manjayul, anak silakan. Bismillahi masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil keberkahan kita pada kesempatan dan pertemuan yang mulia ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menundukkan kepala dan menadahkan tangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi acara dan pertemuan kita ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك وحده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولمسايغنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله أنزل الرحمة والنعمة والسيها والسلامة في الدنيا والآخرة، وخصوصا علينا هذه الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ختم نجلنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم نجلنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terima kasih kepada Al Agung sudah membuatkan doa semoga bertahan di acara kita di hari ini. Baik, wakil iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita ke penyampaian materi oleh Bang Alfi tadi, salam, Bang Alfi telah bersama kita. Jika ada kesempatan Bang di dalam agenda ini, karena dari kontrol Allah banyak ada beberapa drama yang masalah jaringan dan lain sebagainya. Baik, itu itu buat nyaman ya, karena kita ini ya kajiannya nggak offline, kajiannya online, jadi mungkin ya anak nggak tahu juga kan, mungkin yang ada yang like golek-golek ataupun apa, boleh sambilan ini sambilan nyemil yang bagi yang tidak puasa, mungkin yang lagi puasa boleh ya disimak dengan baik biar mungkin produksi hari ini juga seperti itu. Ini ada isi dari Bang Alfi sendiri. Nama panggilan Alfi Al-Gaji, alamat Deli Serdang, Kota Medan, status menikah, riwayat pendidikan pernah bersekolah di Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 2016, kemudian melanjut di Mahat Abu Ubaidah Medan jurusan Bahasa Arab dan Studi Islam 2019 sampai tahun 2020, kemudian di Mahat Ali Al-Nuha Medan Studi Islam dan Bahasa Arab 2020 sampai sekarang. Organisasi Go Hijrah, karya buku itu beliau udah ada beberapa karya yang dimana tuh menikmati kepergianmu, maaf Tuhan aku hampir menyerah, kemudian pasang angka, dan ini akan ada di buku yang akan terbit ya. Allah akan Bang Alfi istiqomah untuk menulis buku yang dimana dengar kabar bukunya mau terbit di Malaysia. Masya Allah, ini salah satu orang yang Masya Allah, yang mana dulunya seorang masinis, kemudian mengambil pilihan menjadi penulis dan salah satu juga founder dari komunitas Go Hijrah, yang mana komunitas dakwah yang berada di Medan. Jadi kita Ana sama Bang Alfi ini kenal di tahun 2017, kenalnya jumpanya di majelis ilmu, yang dimana dulu kami juga satu murabbi bersama di suara 2017 kami berjumpa, walaupun belum saling cakap. Kemudian karena seringnya kami di satu majelis, dan itulah kami jadi saling kenal seperti itu hingga sampai sekarang itu. Jadi beliau ini bukan seorang penulis saja, tapi salah satu aktivis dakwah juga di Kota Medan, yang dimana salah satu foundernya yang bernama komunitas Go Hijrah. Boleh nanti dilirik dari beliau di nya Alfi Al-Gaji. Baik, itu aja sudah dimulai. Kita hari ini ingin membahas tentang Palestina.
yang dimana Valentine ini setiap tahunnya selalu aja ya, masih ada aja orang yang merayakan. Mungkin bagi kita uh, tidak begitu penting, tapi sebenarnya Valentine ini kita nggak ada, tetapi tetapi uh, bukan aja sebatas Valentine sih. Yang dimana yang main ini maksiat dibalik potong coklat. Walaupun kita tidak mengasih coklat kepada orang lain, tetapi jika punya kita ada kontennya atas ngasih buah atau apa gitu, yang dimana niatnya tuh ingin meluluhkan hati wanita, itu kan juga gitu, itu bahaya kan, bucin sebelum waktunya gitu. Mungkin nanti akan diperkenalkan ya oleh Bang Alfi, apa sih bahaya bucin yang sebelum waktunya gitu, apa sih bagusnya bucin itu gitu, sebelum ada ikatan halal di antara kita dan dia, di antara kamu dan aku, seperti itu. Jadi nanti akan disampaikan oleh Bang Alvin di mana maksiat dibalik potong coklat atau bahayanya Valentine. Baik, untuk waktu anak serata masih Bang Alvin untuk menyampaikan materi kepada masyarakat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua mungkin baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, di mana kedua nikmat tersebut adalah nikmat yang paling penting dalam kehidupan ini. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW, karena berkat beliau juga lah pada hari ini kita bisa merasakan yang namanya iman dan Islam. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai Valentine Days ya, maksiat di sepotong coklat. Pertama saya mohon maaf karena saya sedang berada di sekretariat dakwah Bu Hijrah, jadi mungkin suaranya agak ramai, tapi semoga tidak mengurangi kekhidmatan kita pada hari ini. Mungkin teman-teman semua bisa balas di kolom chat gimana suara saya, atau sudah terdengar atau belum di ruang teman-teman masing-masing. Bagaimana suara saya, apa kedengaran dengan jelas atau enggak? Jelas. Baik, alhamdulillah kalau suaranya jelas. Jadi materi ini adalah materi pengulangan. Pasti teman-teman semua sudah hafal dan sudah sering ya, bahkan sekarang sudah dijadikan jokes ya, sering dijadikan jokes tentang materi kita pada hari ini. Baik, saya mohon maaf, ada beberapa kendala. Baik, kita akan membahas mengenai Valentine Days, maksiat di sepotong coklat.
Teman-teman semua mungkin sudah sering mendengar tentang hal ini dan juga begitu banyak ya materi-materi yang serupa. Bahkan mungkin sekarang bahkan di Instagram itu sering dijadikan jokes gitu kan. Sering dijadikan jokes oleh orang-orang di Twitter, bahkan bilang Valentine Days itu bukan budaya kami adalah meninggalkan pada saat lagi sayang-sayangnya dan sebagainya, bahkan dijadikan jokes. Ya mungkin terkesan positif, tapi ada sisi lainnya juga, sisi lain negatifnya. Sisi lain negatifnya apa? Seperti kayak seolah-olah syariat mengatur tentang bahayanya merayakan Valentine ini dibiaskan gitu, kayak dibiasakan. Nah, itulah salah satu tujuan orang-orang di luar Islam, orang-orang liberalisme, orang-orang pagaisme, orang-orang yang menolak ajaran-ajaran Islam. Mereka ingin membiaskan maksiat. Artinya maksiat itu seperti terlihat biasa saja. Contohnya saja, mungkin mohon maaf, ada namanya wanita malam ya. Itu kan dibiaskan. Padahal bisa dibilang wanita pezina, tapi dibiaskan jadi pekerja seks komersial dan sebagainya. Nah, makanya oleh karena itu hal-hal semacam inilah yang harus kita hindari. Kadang keburukan itu datang karena pembiasan dari kita sendiri ataupun pembiasan dari lingkungan kita, agar kita menganggap bahwa sebuah maksiat itu adalah hal yang biasa. Maka kita akan membahas sedikit saja mengenai sejarah Valentine ini. Mungkin teman-teman masih belum tahu, bisa dilihat di slide yang saya telah buat. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah agenda kita hari ini adalah membahas mengenai sejarah Valentine. Yang kedua adalah pandangan Islam terhadapnya. Yang ketiga adalah bagaimana orang-orang merayakan Valentine hari ini. Yang keempat adalah jadilah Muslim yang idealis. Welcome to the class. Semoga teman-teman bisa enjoy karena ya namanya kita mungkin sudah masuk keluar webinar, masuk keluar kegiatan online. Mungkin juga banyak yang sudah muak bahkan dengan kuliahnya sendiri. Ya beginilah keadaan sekarang. Jadi kita harus memaksimalkan ya kan. Semaksimal mungkin. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa kalau kita nggak bisa dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Artinya dalam segala keterbatasan inilah kita harus terus bertumbuh gitu. Jangan sampai keterbatasan ini malah membuat kita akhirnya stagnan, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadinya kita nggak berkembang, padahal waktu terus berjalan. Walaupun bagaimanapun keadaan di dunia ini, kita tetap harus bertumbuh dan berkembang. Baik, kita langsung saja mendiskusikan dan menganalisis apa sih Valentine ini sebenarnya gitu. Dalam sejarah awalnya, Valentine itu awalnya adalah upacara keagamaan Romawi kuno. Itu sekitar tanggal 15 Februari. Awalnya di tanggal 15 Februari. Memang penuh dengan kesyirikan. Artinya upacara Romawi kuno ini ya setelah itu dirubah menjadi perayaan gereja. Nah, nama gereja inilah Saint Valentine Days yang dikenal dengan nama gerejanya adalah Gereja Valentine yang diinisiatifi oleh Paus. Nah, upacara Romawi kuno ini bisa diinisiasi ke dalam gereja karena akibat dari penaklukan Romawi kuno dengan kaum Nasrani, kaum salib. Dulunya Romawi kuno itu kan sebuah peradaban, tapi setelah dimasukkan agama Nasrani di situ, maka jadilah Romawi kuno itu menganut paham Nasrani. Nah, setelah itu mengalami perubahan. Jadi acara Valentine ini, ritual agama Nasrani ini mengalami perubahan karena matinya salah satu paus di gereja Saint Valentine itu di tanggal 14 Februari. Walaupun dalam berbagai sumber ini dinyatakan bahwa kita nggak tahu dengan pasti siapa yang meninggal itu. Artinya ada banyak versi gitu. Siapa sih Saint Valentine ini gitu? Ada banyak versi gitu kan. Ada yang bilang bahwa dia ini termasuk akhirnya dipuja-puja sebagai simbol kasih sayang dan sebagainya. Nah, setelah itu hari Valentine ini juga dijadikan hari penghormatan kepada tokoh Nasrani yang dianggap sebagai pejuang dan pembela cinta. Itulah Saint Valentine tadi yang dianggap sebagai pejuang dan pembela cinta. Nah, kalau sampai hari ini, hari Valentine itu berkembang di zaman modern ini disebutlah sebagai hari kasih sayang yang dibiaskan. Jadi awalnya itu adalah upacara keagamaan Romawi kuno, kemudian diadopsi oleh agama Nasrani menjadi perayaan gereja. Setelah itu meninggalnya Saint Valentine, akhirnya Saint Valentine itu dianggap sebagai simbol cinta. Itulah kenapa akhirnya di tanggal 14 Februari lah dirayakan namanya Hari Kasih Sayang sampai hari ini. Itu sejarah singkat yang perlu kita ketahui. Jadi
kita itu sebagai umat Islam harus punya landasan hukum. Jangan sampai kita bilang bahwa hari Valentine ini nggak boleh, tapi kita nggak tahu sejarah Valentine itu sendiri gitu. Kenapa sih nggak boleh? Orang-orang kan pasti bertanya, kenapa sih nggak boleh? Toh cuma ngerayakan, cuma buat asik-asikan aja kok, cuma buat senang-senang aja kok. Baik, kita akan bahas mengenai landasan hukum. Kenapa sih Valentine ini tidak diperbolehkan dalam Islam? Hadis-hadis ini sudah ma'ruf, sudah sering kita dengar dan sudah sering kita baca. Hadis pertama adalah innal yahuda wan nasara la yasbufuna fa khalifuhum. Sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak mau berubah, maka selisihlah mereka. Maka kita harus berbeda dari mereka gitu kan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua adalah man tasyabbah biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, tasabbah menyerupai suatu kaum, maka mereka bagian dari kaum tersebut. Fahuwa minhum. Minhum itu mereka dalam bahasa Arab, domir untuk orang banyak mereka. Jadi barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan sama bagian dari kaum tersebut. Selaras juga dengan hadis ketiga, penutupnya adalah anta ma'aman ahabbta. Engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Artinya hadis ini disebutkan Rasulullah, potongan terakhir hadis, bahwa ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah bahwa dia mencintai Rasulullah, maka engkau akan bersama dengan Rasulullah. Nah, bukti cinta itu kepada seseorang adalah kita menjalankan apa yang ia jalankan. Kalau kita misalnya kita cinta nih dengan seseorang, dia hobinya naik gunung, pasti kita sok-sokan mendadak jadi orang yang suka naik gunung juga. Mungkin biasanya ada yang penyuka novel atau penyuka buku, karena kita suka dengan dia, akhirnya kita pura-pura menjadi penyuka novel dan buku juga. Nah, itulah bentuk cinta, karena cinta itu kita akan menjadi hamba dari apa yang kita cintai tersebut. Apapun itu, jadi budak dari apa yang kita cintai tersebut. Oleh karena itu, sebaik-baik budak adalah menjadi budak Allah. Ketika kita menjadi budak yang merdeka. Jadi landasan hukumnya jelas. 3 hadis ini saja sudah cukup untuk kita tidak mengikuti namanya perayaan Valentine. Tapi ya tetap saja, karena sudah ma'ruf dan sudah dianggap kayak ya ini hal yang keren gitu, hal yang patut untuk diikuti, dan ya nggak salah sih gitu. Kan cuma sekedar kasih coklat, ngasih hadiah. Kan kasih hadiah di dalam Islam itu kan hal yang boleh, diperbolehkan gitu, hal yang halal, bahkan dianjurkan gitu kan. Nah, makanya dari itu inilah kesalahan pemahaman gitu kan. Kapan boleh dan kapan tidak boleh. Kalau kita, kenapa sih harus ngasih hadiah di hari itu gitu kan? Karena Valentine dan kasih sayang orang-orang yang sudah menjadi seorang hubungan bernama pacaran, mereka mengaku bahwa ya inilah cara membuktikan kasih sayang kepada mereka. Bahkan banyak sekali diberikan coklat, banyak-banyak, terus banyak-banyakan dikasih boneka. Nanti biasanya yang good looking dapat bonekanya, dapat coklatnya lebih banyak dan sebagainya. Itu dijadikan sebuah kebanggaan, menandakan bahwa dia adalah orang yang populer. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai Valentine hari ini. Kita akan bahas mengenai kata Valentinnya terlebih dahulu. Kalau Valentine itu berasal dari bahasa Latin, karena bahasa Latin adalah bahasa dari Romawi. Artinya adalah yang maha perkasa atau yang maha kuat, yang maha kuasa. Nah, ini ditunjukkan kepada Nimrod dan Lupercus, itu salah satu dewa orang-orang Romawi, Tuhan atau dewa. Ya, semacam itulah orang-orang yang dipercayai sebagai orang hebat gitu di Romawi kuno. Nah, kalau kita bilang bahwa you are my Valentine misalnya, berarti kau adalah orang yang maha menguasai gitu kan. Nah, itulah kenapa cinta itu menjadikan seorang itu budak. Ya karena ketika orang sudah cinta, maka apapun akan ia tempuh, bahkan kepura-puraan, bahkan ia melupakan dirinya sendiri, bahkan ia kehilangan kebahagiaan dirinya sendiri. Itulah ketika orang sudah jatuh cinta. Bahkan para ulama berpendapat ketika seseorang itu sudah dikuasai cinta, sudah dikuasai hawa nafsu, maka akalnya itu akan hilang setengah. Maka dia terlihat seperti orang setengah gila, menangis, meraung-raung,
nanti sedih tiba-tiba, bahagia tiba-tiba, kalau sudah diputuskan, sudah ditinggalkan, bisa sedihnya berkepanjangan, nggak mau makan, nggak mau keluar rumah, dan sebagainya. Nah, Valentine hari ini mengalami banyak pergeseran. Kalau dahulu itu dijadikan sebuah ritual khusus dalam satu agama, dalam agama Nasrani, tapi kalau hari ini itu sudah dijadikan sebagai lambang umum, yaitu sebagai hari pergaulan bebas di antara dua pasang kekasih. Begitu banyak orang-orang yang mungkin membooking hotel, padahal mereka belum menjadi pasangan yang sah. Ada begitu banyak wanita yang merelakan kehormatannya. Selain malam tahun baru, hari Valentine juga menjadi hari yang sangat besar. Hari yang sangat besar bagi pasang kekasih. Jadi kayak mengekspresikan bentuk cinta. Dia bilang, kalau kau memang benar-benar mencintaiku, maka kau rela memberikan segalanya, karena aku akan menjaga segalanya. Padahal sifat cinta itu ada berubah-ubah. Hati itu kan organ tubuh yang paling cepat berubah. Hari ini ia mengucap janji, besok dia bisa mengingkari. Maka tapi bodohnya manusia, begitu banyak orang-orang yang masih percaya dengan hal ini gitu. Padahal sudah tahu bahwa janji dia itu adalah kebohongan. Bahkan mungkin dia sudah ditipu berkali-kali. Tapi dia tetap percaya. Kenapa? Karena dia sudah dikuasai dengan hawa nafsu, karena dia sudah dikuasai dengan cinta buta. Itulah yang membuat dia bertahan. Akhirnya ketika seseorang dikuasai oleh hawa nafsu, maka hilanglah akalnya, hilanglah ilmunya selama ini. Nah, itulah yang menyebabkan kita harus menuntut ilmu. Itulah kenapa dalam Islam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Karena kalau kita dikendalikan, kalau ilmu agama kita rendah, maka kita akan dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, oleh karena itu, kita harus banyak-banyak menuntut ilmu agama. Biar kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Biar kita tidak latah, biar kita tidak asal mengikuti perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu, tapi saya ingin mengajak teman-teman semua, hijrah no judgment. Artinya kita jangan mengejudge orang-orang yang merayakan hal ini. Baik itu teman-teman kita sendiri. Jadi jangan ketika kita menasihati itu, jangan seperti gelegar petir. Karena pohon itu tidak tumbuh karena gelegarnya petir, tapi pohon itu tumbuh karena siraman air gitu kan. Artinya kita harus mendatangi teman kita ataupun saudara kita dengan kelembutan gitu. Jangan dakwah dengan menyindir. Jangan kita ngejudge seseorang gitu kan, seolah-olah kita mempunyai kunci surga. Nah, oleh karena itu, ketika ada seseorang yang merayakan Valentine ataupun kasih sayang, hari kasih sayang, adalah tugas kita untuk menjaga mereka, adalah tugas kita untuk mengingatkan mereka, adalah tugas kita untuk menasihati mereka. Karena kalau kita anggap bahwa syirik itu adalah bentuk lain dari kalau istilah syirik itu artinya adalah menduakan Allah, maka tentu Valentine juga begitu. Mungkin kita tidak merayakan Valentine, mungkin kita tidak merayakan hari kasih sayang, tapi bisa saja aktivitas di dalamnya kita lakukan. Kita masih chat dengan lawan jenis, kita masih video callan, kita masih teleponan, kita membiaskan hal-hal yang sifatnya berzinahan. Mungkin kita tidak merayakan Valentine lagi, kita tidak lagi memberikan sepotong coklat, tidak. Tapi kita tetap jalan dengan lawan jenis, tetap interaksi dengan mereka dengan berlebihan, bahkan sampai menjanjikan komitmen dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam ini juga harus dihindari, apalagi oleh kader-kader dakwah. Karena tidaklah maksiat itu tidaklah ada yang bisa menenggelamkan ketaatan kecuali ia adalah kemaksiatan. Jadi ketika kita sudah melakukan maksiat, maka ketaatan itu akan perlahan itu rapuh, perlahan akan runtuh. Maksiat itu akan menggerogoti pahala kita, menggerogoti amal kita seperti rayap yang menggerogoti kayu. Nah, oleh karena itu kita harus sadar dengan diri kita sendiri gitu kan. Bagaimana kita hari ini gitu. Hijrah no judgment. Kita meletakkan kaca besar di hadapan kita sendiri. Bagaimana keadaan kita hari ini gitu. Apakah kita memang sudah benar-benar terbebas dari namanya berkasih sayang yang melanggar syariat Allah gitu kan. Padahal memang kadang kalau kita memang ada niatan untuk memutuskan seseorang, pikirkan saja bahwa ya memang memang tidak ada untuk apa berlelah-lelah, untuk apa capek-capek, untuk apa berkorban banyak pada hubungan yang tidak ada Allah penghujungnya, tidak ada ridho Allah di dalamnya gitu. Untuk apa kita capek-capek? Akhirnya ujungnya pasti bakal mengalami kecewa juga. Ya memang harus kita akui bahwa di zaman sekarang ini begitu susah ya, begitu sulit untuk menjaga diri. Fitnah di mana-mana, wanita cantik di mana-mana, laki-laki good looking di mana-mana, yang menggoda banyak dan sebagainya gitu kan. Ada aplikasi TikTok, Instagram, Facebook, YouTube,
yang memfasilitasi untuk melakukan hal tersebut. Bahkan disediakan room pribadi, ruang chat WhatsApp misalnya, ruang chat Telegram, itu ruang pribadi yang orang nggak tahu, yang ya cuma orang bahkan sampai end to end chat ya kan, cuma antara dia dan orang yang dia chat yang tahu apa isi chat tersebut. Nah, jadi artinya kita disediakan room privasi sendiri gitu dari media sosial. Maka dari itu kita harus senantiasa waspada, senantiasa menjadi seorang muslim yang idealis, bahwa kita tidak boleh latah atas apapun yang terjadi hari ini, karena kita mempunyai karena kita punya agama dan kita punya landasan hukum, kita punya landasan hidup yang itu jelas tidak bisa diganggu gugat gitu kan. Apakah menjadi muslim adalah menjadi orang yang kaku, yang nggak bisa menikmati hidup? Tidak. Justru menjadi muslim adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup kita. Kita tidak perlu simbol perayaan hari kasih sayang untuk menyatakan kasih sayang kita terhadap orang yang sudah halal kepada kita. Karena kalau menyatakan kasih sayang terhadap orang yang belum sebenarnya menjadi apa-apa bagi diri kita, maka itu bukan menyatakan kasih sayang. Itu masih sebatas hawa nafsu saja. Tapi kalau kita sebagai muslim yang baik, kita menyatakan kasih sayang kepada orang yang memang berhak menerima hal tersebut, seperti orang tua kita, ibu kita, ayah kita, ataupun pasangan halal kita yang sudah menjadi suami ataupun istri. Oleh karena itu, saya menghimbau, saya menasihati teman-teman dan diri saya sendiri, jangan hanya terkukung pada diksi-diksi, pada kata-kata bahwa pacaran nggak boleh, Valentine nggak boleh. Yang tidak boleh itu adalah aktivitas zina di dalamnya. Mungkin bisa saja kita tidak pacaran, tapi kita menanggung komitmen, menanggung dosa komitmen, menanggung dosa backstreet, menanggung dosa adik kakak, senior dan adik junior, kakak angkatan dan adik angkatan. Mungkin bisa saja kita tidak menanggung beban pacaran, tapi kita menanggung dosa-dosa hasil dari hasil dari maksiat yang dibungkus dengan hal-hal yang berbau syariat agama. Nah, oleh karena itu, ya kita harus sadar pada diri kita sendiri. Kita harus banyak muhasabah dan evaluasi. Bukan hanya kita mengingatkan bahwa Valentine ini tidak boleh, tapi kita juga mengingatkan bahwa maksiat di dalamnya itu yang jauh lebih tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, kita semua harus banyak-banyak juga menjaga adik-adik kita, menjaga tetangga kita, mengingatkan mereka bahwa ya perzinahan ini sudah begitu marak kan. Ada begitu banyak bentuknya gitu kan. Valentine salah satunya, acara tahun baru, terus juga ya begitu banyak perayaan ulang tahun dan sebagainya, happy anniversary, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Yang hal itu makin lama bakal akan merambat ke hal-hal yang jauh lebih besar. Mungkin pertama akan ya sekedar pegang tangan, tapi nantinya akan merambat kepada hal-hal yang jauh lebih berbahaya dari itu. Itulah kenapa begitu banyak orang yang akhirnya hamil di luar nikah, harus nikah lebih awal, nikah dibilang married by accident, dihaluskan lagi bahasanya jadi married by accident, padahal hamil di luar pernikahan. Bahwa zina itu konsekuensinya besar gitu kan. Kalau sempat kita hukumannya itu dibayar kontan di dunia dan di akhirat. Tidak ada air yang lebih hina kecuali air mani yang menetes kepada rahim, ke tempat yang belum halal baginya. Tidak ada tempat yang lebih hina di dunia ini kecuali tempat yang menerima tetesan air tersebut, air yang belum halal bagi dirinya. Dan balasannya di dunia baik pun di akhirat juga. Karena zina adalah hutang, maka ia harus dibayar dengan pertobatan. Kalau tidak tobat, maka jangan salahkan apabila orang-orang terdekatnya akan terjangkit juga virus yang sama, yaitu virus perzinahan. Di akhirat nanti hukumannya sebelum diadili, hukumannya adalah dimasukkan ke dalam tungku yang besar, kepala tungkunya itu kecil, mereka akan dimasukkan ke dalam, terus di bawahnya itu akan bara api akan dinyalakan, kemudian mereka naik ke atas sampai ke muka tungkunya, kemudian mereka dijatuhkan kembali ke bawah tungku, dipanaskan kembali. Nauzubillah min dzalik. Maka itu adalah dosa yang sangat besar, konsekuensinya juga sangat besar baik di dunia juga di akhirat. Jadi kita harus banyak mengingatkan diri kita, banyak mengingatkan orang lain juga. Ya karena memang cinta ini adalah penyakit semua kalangan ya. Enggak yang udah ngaji, enggak ngaji, yang belum ngaji, yang ngajinya ke manapun, ke majelis manapun, cinta itu tetap mengintai karena memang maksiat itu kan indah gitu. Kayak keindahan yang ya ibaratnya kita ditawarkan sebuah makanan yang enak gitu kan, yang enak, yang nikmat di hadapan kita, tapi itu bukan milik kita. Nah, begitu juga hukumnya terhadap orang-orang yang belum halal terhadap diri kita. Mau bagaimanapun
inginnya kita memilikinya, kalau memang itu belum halal bagi diri kita, maka katakan tidak. Karena jangan sampai kita mengorbankan akhirat yang abadi hanya untuk kesenangan dunia yang sementara. Nah, oleh karena itu Islam sudah memberikan jalan-jalan lain gitu Bang. Islam kan sudah kasih dong jalan-jalan lain. Kalau kamu memang mau memiliki seseorang, maka silakan nikahi. Itulah bentuk komitmen paling tinggi dalam agama. Mitsaqan ghalidzah yang diucapkan yang dituliskan dalam Al-Qur'an hanya 3 kali. Perjanjian para nabi, perjanjian Bani Israil, sumpah setia Bani Israil, perjanjian antara dua belah insan. Perjanjian yang begitu besar yang akan mengikat 2 orang hingga mengabadi di akhirat nanti. Pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat nanti. Amanah besar yang harus dipikul oleh pihak laki-laki dan juga pihak perempuan. Nah, oleh karena itu, ya jemputlah suatu hal yang baik dengan cara yang baik juga. Jangan sampai kita melakukan cara-cara yang buruk dan cara-cara yang tidak Allah ridhoi. Baik, kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih yang sudah datang, sudah bergabung di kelas kita hari ini. Jangan mudah latah dengan tren hari ini. Muslim selalu punya identitas. Kita selalu punya identitas yang patut kita banggakan dan patut kita jaga. Kita pernah menguasai 1/4 dunia. Kita pernah menguasai 1/3 dunia. Umat Muslim pernah menguasai 1/3 dunia. Umat Muslim pernah berada pada puncak kejayaan peradabannya. Karena kenapa? Karena para pemudanya peduli terhadap agamanya. Karena para pemudanya peduli terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, teman-teman semua jaga diri baik-baik, jaga hati baik-baik, jaga saudara-saudara kita, jaga teman-teman kita juga. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyerukan maksiat, apalagi orang yang menjalankan maksiat. Auzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dimanapun kita berada. Bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha melihat. Dimanapun kita menyimpan maksiat, dimanapun kita melakukan maksiat, kalau seyakin-yakin kita tidak ada orang yang melihat, sungguh Allah maha melihat atas segala sesuatu yang kita lakukan. Allah tahu chat-chat mesra yang kita terbangkan. Allah tahu mata-mata kita yang tidak bisa istirahat dari melihat foto-foto akhwat, foto-foto ikhwan yang belum saatnya, belum milik kita, tidak halal bagi kita. Allah maha tahu bagaimana modus-modus kita terhadap laki-laki ataupun terhadap perempuan. Bagaimana kita ingin jalan bareng, ketemuan, atau apapun itu namanya. Oleh karena itu, selalu evaluasi dan sadar diri bahwa ternyata untuk menjadi seorang muslim yang baik itu tidak mudah gitu kan. Karena memang jalan menuju surga itu adalah jalan yang dibentangkan di jalan yang terbentang begitu banyak kerikil-kerikil, di mana kerikil-kerikil itu dibenci oleh hawa nafsu. Kita harus banyak bersabar, kita harus banyak menahan diri, kita harus banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Hanya singkat saja karena ini materi pengulangan kan. Mungkin teman-teman sudah tahu semua, bahkan lebih tahu dari apa yang saya ketahui tentang Hari Valentine ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Alfi Al-Ghazi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, punya paparan materi dari Bang Alfi Al-Ghazi ya. Ketampar-ketampar buat ketampar online. Bahwasanya kita harus menjaga hati gitu. Kita tidak tahu kan, diamnya kita mungkin yang lagi sendiri di kamar atau apa, diem-diem selek yang akuat, terus ya nggak tahu lah gitu kan. Itu ada masing-masing dari pribadi masing-masing sendiri yang kita lakukan, diamnya kita di sendirian kita gitu. Jadi perlunya kita terus bermuhasabah diri, perlunya kita bergabung dengan para orang soleh. Jadi ingat ya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya syafaat itu ada 4 gitu. Yang pertama tuh syafaat dari baginda Muhammad SAW, yang kedua tuh syafaat dari Al-Quran, yang ketiga syafaat dari puasa kita, puasa Ramadan, yang keempat itu syafaat dari teman yang soleh. Dapatkan syafaatnya gitu, karena teman yang soleh, teman yang takwanya itu kepada Allah itu sangat luar biasa gitu. Dia bisa mengantarkan kita ke surga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan semua di sini memiliki kawan yang mungkin soleh, baca Al-Qurannya rajin, tahajudnya nggak pernah tinggal, puasa Senin Kamis nggak pernah tinggal, jaga dia. Karena apa? Kata ulama ada yang mengatakan bahwasanya jagalah dia, peganglah dia, terus bersama dia, karena dia lebih berharga dari apa harta yang kita miliki seperti itu. Jadi bahwasanya teman yang soleh, kita berkumpul dengan teman yang soleh itu
membuat kita itu bisa masuk surga gitu. Jadi kalau misalnya sekarang kawan-kawan sekarang memiliki kawan-kawan yang soleh, teman-teman yang sangat masya Allah gitu kan. Jadi kita ya mungkin gimana kualitas diri kita gitu, yang mungkin amalan kita belum bisa untuk masuk surga gitu. Insya Allah kita memiliki teman yang soleh itu yang membuat kita bisa masuk surga seperti itu. Gitu. Jadi mungkin bergabungnya dalam suatu wahdah dakwah atau komunitas dakwah atau lembaga dakwah kampus gitu. Jadi kalau misalnya di kampus tuh ada lembaga dakwah kampus atau lembaga-lembaga lain yang gimana itu membuat suatu perkumpulan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Saling mengingatkan di jalan kebaikan seperti itu. Baik, kawan-kawan sekalian, tadi Bang Alfi sudah menyampaikan ya, apa sih bahayanya Valentine tadi gitu kan. Jadi mungkin bagi teman-teman kita yang mungkin masih merayakan atau ada juga yang pacaran gitu. Jadi sebenarnya nggak mesti Valentine aja gitu kan. Mungkin ada kawan kita yang sering ngasih makanan, buah atau apa lain sebagainya gitu kan, untuk bisa meluluhkan hati seseorang yang dia sukai gitu. Itu sebenarnya juga bahaya seperti itu gitu kan. Astagfirullahaladzim. Mungkin ya, yuk kita sama-sama muhasabah gitu atas apa yang udah kita lakukan di belakang hari. Mungkin orang lain tidak tahu, tapi ada Allah yang tahu gitu apa yang kita lakukan, apa isi hati kita gitu, dan apa yang kita lakukan ketika sendiri. Baik, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang ingin bertanya tentang apa yang tentang materi hari ini. Jadi Bang izin ini mungkin nanti kalau ada beberapa pertanyaan ini apa Bang? Abang nggak ini ya Bang, nggak sibuk kali ya Bang, karena Anda lihat Abang lagi di sekretariat. Ya mungkin bisa dimulai aja kan, terus dibatasi pertanyaannya. Karena Oke. Ya ada beberapa agenda lagi. Ya Bang. Ini masalah. Oke, ini Bang ada ini untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya, mungkin boleh diketik ya di kolom chat, nanti biar Ana baca satu-satu, gitu. Biar nanti Ana poles, sebenarnya Ana pilih. Oke, ini Bang ada dari peserta namanya Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas ilmunya. Saya Sulaiman, mohon izin bertanya, jika dari penjelasan Ustadz, lalu bagaimana batasan komunikasi dengan lawan jenis? Misal, kalau lawan jenis membutuhkan bantuan seperti uang atau sejenisnya, tentu kita harus berinteraksi dengan kita ini. Bagaimana Ustadz? Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab cepat ya, karena memang saya rupanya tadi slide-nya nggak nampak dan sinyalnya mulai potong-potong karena memang di sini mati lampu. Nah, di sini mati lampu. Saya juga baru sadar ketika saya lihat laptop kok lambat. Jadi ternyata di sini mati lampu. Memang ada power bank, tapi sinyalnya bakal patah-patah kalau memang mati lampu. Jadi saya akan jawab pertanyaan pertama, bagaimana penjelasan bagaimana batasan komunikasi. Jadi saya akan jelaskan bagaimana batasan komunikasi terhadap lawan jenis gitu kan. Maka batasan sebenarnya mubah, berkomunikasi dengan lawan jenis itu kan mubah, diperbolehkan dalam hal-hal tertentu seperti berdagang, pekerjaan dan sebagainya. Tapi komunikasi yang seperti apa gitu? Bagaimana batasan-batasannya? Ya paling tidak jangan gunakan chat mesra. Nggak usah perlu bertanya lagi ngapain. Terus juga nggak perlu bertanya tentang kabar dan sebagainya. Terus nggak perlu bertanya tentang kabar dan sebagainya. Bukan kabar dalam arti apa ya? Kabar dalam arti yang lebih dalam. Maksudnya sampai setiap hari nanyakan kabar. Mungkin kalau sesekali ya bukan nggak diperbolehkan juga. Mungkin dia nggak datang kuliah atau apa gitu. Mungkin bisa dikonfirmasi. Tapi kalau sekedar bertanya, pengen tahu dan sebagainya, makanya tidak diperbolehkan. Ya seperti nanya udah makan belum, mengingatkan sholat dan sebagainya. Chat-chat yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang pacaran. Dan yang paling tahu bahwa itu perbuatan itu tidak diperbolehkan atau tidak adalah diri kita sendiri. Kita pasti tahu kalau memang hal ini sudah niat kita sudah melenceng, kita memang pengen berlama-lama dengan dirinya, pengen
chatan lama, pengen video callan, pengen telepon, maka itu adalah salah satu jebakan dari setan. Talbis setan untuk membuat kita terjerat pada hal yang jauh lebih besar dari itu. Saya nggak bisa menjelaskan panjang tentang Ibnu Qayyim mengenai pembagian pintu maksiat. Ada 4 pintu maksiat. Yang pertama salah satunya adalah melalui tangan kita ataupun melalui lisan kita. Jadi awalnya kita itu mungkin chat, nanti setelah chat kita bertemu, setelah bertemu kita jalan, setelah jalan maka ada setelah selanjutnya. Maka dari itu hal yang paling tepat adalah berhenti mulai dari sekarang agar tidak ada jalan-jalan setelahnya. Kalau sudah baper kepada seseorang nanti tiba-tiba dia menjadi ghosting, menghilang, nanti kita yang repot. Maka dari itu lebih bagus ya udah jaga diri, fokus terhadap apa yang ada di hadapan mata. Kalau lagi kuliah fokus untuk selesaikan kuliah, fokus untuk bahagiakan orang tua terlebih dahulu. Insya Allah nanti ada waktunya kita membagikan cinta kita terhadap orang lain. Mungkin begitu. Tadi saya langsung baca sendiri aja ya pertanyaan kedua ya. Boleh bang. Pertanyaan kedua, karena baterai saya juga mulai krisis dan sinyalnya juga hancur-hancuran karena sudah mati lampu sini. Terima kasih atas materinya. Saya Cindu Mulia Afriani dari Tangerang, Masya Allah. Apa hukum jual beli pemilik toko yang tidak ikut merayakan, tapi menjual paket hadiah kepada mereka yang merayakan Valentine? Nah ini saya tidak bisa memberikan fatwa hukum ya, karena saya belum sampai pada derajat seperti itu. Dan yang terpenting adalah, kalau memang punya kuasa kita sebagai pemilik toko, kalau kita jual coklat itu kan hal yang lumrah. Tapi kalau kita sampai jual paket Valentine dan sebagainya, maka lebih bagus dihindari. Sama seperti kita menjual rokok kan gitu kan. Rokok itu kan dalam fatwa ulama MUI haram diperjualbelikan ataupun untuk digunakan gitu. Jadi kita jangan sampai menjual rokok kecuali hal-hal yang sifatnya mubah. Contohnya kita menjual pisau. Kan kata orang, ya kalau kita jual pisau nanti kalau pisaunya dibuat orang membunuh bagaimana? Nah, makanya dari itu pisau itu beda lagi hukumnya, karena memang pisau bisa digunakan untuk dapur dan sebagainya, ada jelas manfaatnya. Tapi kalau rokok kan nggak mungkin rokok digunakan untuk masak, kan suatu hal yang aneh dan tidak mungkin gitu. Oleh karena itu ya balik pada hal tersebut kan. Oleh karena itu kalau memang lebih bisa, kalau kita sebagai pemilik toko dan kita punya andil, punya kekuasaan, maka lebih bagus tidak usah. Tapi wallahu alam, coba dicari referensi yang lebih mendalam lagi, karena saya tidak berhak untuk memberikan fatwa mengenai hal tersebut. Mungkin nanti bisa kita tanyakan kepada orang yang lebih ahli. Baik, pertanyaan ketiga. Assalamualaikum, terima kasih atas penjelasannya. Izin mau bertanya, bagaimana pandangan Ustadz kepada 2 orang lawan jenis yang saling mengingatkan untuk sholat tahajud? Ini modus-modus lama yang mungkin saya nggak tahu. Kayaknya modus-modus lama ini udah nggak berguna lagi ya, udah nggak relevan lagi gitu kan. Tapi nggak tahu ya kalau memang masih ada yang menggunakan modus-modus semacam ini. Kalau masih ada yang menggunakan modus semacam ini, pasti dia ketinggalan zaman dan dia ketinggalan perkembangan teknologi permodusan gitu kan. Jadi modus-modus receh masih ada ya, subhanallah. Masih ada, Bang. Maka dari itu ya hal semacam ini tidak diperlukan gitu kan. Padahal yang sudah mengingatkan sholat tahajud itu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir gitu. Bangunlah kamu untuk mendirikan sholat malam gitu. Bangunlah kamu di seperti malam terakhir. Wahai orang-orang yang berselimut, Allah yang sudah mengingatkan. Nah, kita tidak perlu lagi diingatkan sholat tahajud gitu kan. Sok mesra dan sok care. Padahal dia juga belum tentu untuk sholat tahajud. Dia juga nggak mengingatkan orang tuanya, saudaranya dan sebagainya. Modus-modus yang lebih ekstrim sekarang adalah modus komitmen, dan itu sepertinya ya sekitar 80% akan berhasil pada wanita. Dan itu saya banyak dengar cerita dari banyak orang gitu kan, cerita ke saya yang masalah komitmen ini. Ada yang susah untuk melupakan, ada yang susah untuk melepaskan. Nah, karena komitmen ini jaring-jaring setan yang lebih besar. Saya akan menikahi kamu 3 tahun lagi, saya akan menikahi kamu 4 tahun lagi, saya akan menikahi kamu saya sekarang lagi. Tapi chat jalan terus, video call jalan terus. Allah. Tidak diperbolehkan. Nah, setelah itu pertanyaan keempat ya. Assalamualaikum. Izin bertanya mengenai bahaya perayaan Hari Valentine ini. Tentunya ada akibat dan cara mengatasinya. Jadi bagaimana pendapat kita untuk tetap selalu berada pada ketaatan Allah? Apakah dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada 4 tempat mengistirahatkan hati. Yang pertama adalah majelis ilmu, yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, yang ketiga adalah membaca Al-Quran, yang keempat adalah mengingat kematian. Nah, 4 hal ini bisa kita lakukan untuk menjaga diri kita agar selalu dalam ketaatan, agar tingkat keimanan kita itu tetap pada posisi yang tinggi. Jangan sampai seminggu futur, 1 hari
istiqomah gitu kan. Roller coasternya terlalu banyak ke bawah, ke atasnya sedikit, ke bawahnya jatuh banyak sekali gitu kan. Makanya kita harus menjaga keimanan dengan 4 tadi, ya datang ke masjid, itikaf, bisa juga dengan baca Al-Quran, jangan ditinggalkan baca Al-Quran setiap harinya, berkumpul dengan orang soleh, terus juga ke majelis ilmu, ada 4 ya. Baru terakhir mengingat kematian, ada 5 berarti. Mengingat kematian adalah nasihat yang paling jitu, paling tinggi. Nasihat paling tinggi itu adalah mengingat kematian. Nah, oleh karena itu bagaimana agar kita tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jagalah lingkungan kita. Lingkungan itu paling berpengaruh ya kepada diri kita. Kadang kita ini terlalu lemah untuk meninggalkan lingkungan kita, takut tidak ada yang menemani dan sebagainya. Padahal insya Allah akan ganti dengan lingkungan yang lebih baik kalau kita berani meninggalkan lingkungan yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan Bang, selanjutnya. Agak mau nanya, Bang. Nanya Ya. langsung boleh, Bang? Ya, Jadi boleh, yang silakan. ini ada pertanyaan. Mau nanya, Bang. Apakah matinya hati seseorang itu ketika dia tidak bisa lagi meninggalkan maksiat gitu. Jadi maksiat yang besar tapi masih yang kecil gitu. Contohnya kayak dia tuh udah terbiasa chattingan dengan lawan jenis, terbiasa dengan jalan sama yang bukan mahram. Pokoknya hal-hal yang mungkin tidak seharusnya dilakukan seperti itu, Bang. Gitu. Itu apakah memang hatinya yang mati, mungkin tidak lagi ada keimanan dalam dirinya, atau bagaimana tuh, Bang? Karena kejadian-kejadian seperti ini di zaman ini sering terjadi gitu, Bang. Atau baik, baik, saya sudah paham pertanyaan. Terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Bagaimana dengan orang yang senantiasa dalam kubangan maksiat, gitu lah kita anggap sebagai dalam kubangan maksiat, dan bahkan tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Artinya orang-orang itu pasti semua memiliki dosa, tapi sebaik-baik pendosa adalah orang yang beristighfar ataupun memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apabila seseorang itu sudah terjerembab dalam lubang maksiat, maka ada beberapa hal mungkin yang menjadi penyebab utamanya. Yang pertama adalah jauhnya dia dari Allah, jauhnya dia dari majelis ilmu, tidak punyanya dia bekal yang cukup dalam mengarungi kehidupan ini, sehingga dia nggak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Yang kedua adalah matinya hati. Kalau memang dia sudah tahu hukumnya, dia sudah tahu ilmunya, dia sudah tahu akibat dan dampak negatifnya, tapi dia tetap tidak bisa meninggalkannya, itulah salah satu tertutupnya pintu hidayah, dan itu paling berbahaya ketika kita menganggap bahwa dosa itu ya udah biasa aja, maksiat itu ya jalan aja. Tapi kita sebagai seseorang jangan pernah menjudge seseorang, karena kita nggak tahu di akhir hidupnya mungkin dia taubat, di malamnya dia menangis dan sebagainya. Tapi kita mengingatkan lebih pada menasihati diri kita sendiri gitu. Jangan sampai kita nyaman dalam maksiat gitu. Kalau kita sudah membuat diri kita nyaman dalam maksiat, maka otomatis kita akan menjauh dari ketaatan. Maksiat dan taat itu seperti timur dan barat gitu. Kalau kita mendekat pada kalau kita mendekat pada timur, otomatis kita akan menjauh dari barat. Kalau kita mendekat kepada barat, otomatis kita akan menjauh dari timur. Nah, mungkin begitu mengenai hal tersebut. Saya mohon maaf ya, mungkin saya nggak bisa jawab semua pertanyaannya karena masih ada agenda lanjutan. Semoga nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu gitu kan. Tapi saya akan jawab 2 pertanyaan lagi, Bang, tidak ya? Yang satu lagi, pendapat mengenai Valentine Day tadi sudah kita jawab panjang lebar ya. Tadi saya lupa, ternyata slide yang saya siapkan tadi karena mati lampu, otomatis laptopnya mati sambungannya. Mungkin tadi nggak sampai habis ya. Nanti akan di-share saja. Seorang pemuda Islam khususnya, apalagi sudah memutuskan untuk dirinya mengabdi jalan dakwah, maka persolatan umat sudah mulai untuk dipikirkan. Memilih untuk maju. Ini lebih penjelasan kayaknya. Fadila ini bukan bertanya ya, tapi dia lebih menjelaskan gitu kan. Assalamualaikum, bagaimana sikap dan respon perempuan jika diajak komitmen oleh laki-laki? Komunikasi tidak berlebihan, hanya sesekali, dan itu karena ada urusan kampus dan penting lainnya. Bolehkah kita mengikat dalam komitmen? Tentu lebih bagus tidak. Karena kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau ada yang lebih mudah berbolak-balik, maka itu adalah hati. Mungkin hari ini dia komit terhadap komitmen dia, terhadap janji dia. Tapi kita nggak pernah bakal tahu 1 tahun kemudian dia bertemu orang yang lebih cantik, orang yang lebih ganteng, orang yang lebih baik menurut dia gitu kan. Dan ketika dia meninggalkan kita, maka kita akan kecewa. Jangan pernah mencintai sesuatu itu secara berlebihan. Kalau kita sudah mencintai sesuatu itu secara berlebihan, maka itu akan menjadi ujian terberat dalam kehidupan kita. Susah akan melepasnya nanti. Oleh karena itu, manusia yang merdeka, manusia yang bebas, manusia yang bahagia adalah manusia yang tidak menggantungkan dirinya pada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah manusia yang paling merdeka. Karena kenapa? Menggantungkan harapan kepada manusia adalah penundaan saja untuk kecewa. Hanya
tinggal soal menunggu waktu saja untuk kita kecewa. Karena tidak ada orang yang bisa menepati janji kecuali itu bernama manusia. Kecuali memang dia mengikat langsung. Kalau memang ya begini saja, kita percaya, itulah menguji tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kau berniat menikahiku, maka datanglah nanti ketika kau memang siap. Tidak usah khawatirkan bagaimana aku, maka Allah yang akan menjagaku. Kalau memang kelak Allah akan titipkan aku kepadamu, tiba waktunya itu adalah ketika engkau mengambilku dengan jalan yang halal, yaitu akad dan pernikahan. Kalau sekarang nggak perlu kau datang, nggak perlu kau mengganggu, mengusik hidupku. Aku akan bahagia dan aman terhadap diriku sendiri. Cukuplah Allah yang menjadi pelindungku, kan gitu. Istilahnya ya enjoy saja dengan kehidupan hari ini gitu kan. Supaya kita ya bebas, nggak riweh gitu, nggak tergantung dengan siapapun. Kita juga nggak tahu diri kita sendiri, hati kita masih berbolak-balik. Siapa tahu kita bertemu dengan orang yang lebih baik nantinya gitu, yang lebih ganteng. Kalau kita ada komitmen, kita jadi beban kan. Tapi kalau kita nggak ada komitmen, ya udah, mana yang baik di depan mata nanti gas terus kan gitu. Makanya dari itu lebih bagus tidak usah tidak usah menggantungkan diri pada komitmen gitu. Lebih bagus hidup tuh enjoy saja, let it flow gitu kan. Ada banyak kesempatan, ada masih panjang waktu gitu. Kadang kalau orang sudah jatuh cinta, matanya itu akan tertutup terhadap pintu-pintu kebaikan lainnya gitu. Kayak dia aja. Jangan pernah ada kalimat bahwa aku hanya bisa bahagia kalau aku hidup dengannya saja. Jangan pernah sampai ada kalimat seperti itu. Karena sungguh dunia ini begitu luas. Allah ciptakan dunia ini begitu luas, ada begitu banyak manusia, ada begitu banyak insan yang bisa kita miliki nantinya gitu. Miliki secara halal dan sah. Jadi ya lebih bagus say no to komitmen. Dan ini saya bilang tadi jejaring yang paling besar, karena kayak maksiatnya itu dibiaskan, benar-benar bias sampai setan juga bingung. Ada-ada saja mungkin jalan manusia untuk menjalankan maksiat kan gitu. Ya walaupun kecil kan, kita tidak bisa menganggap remeh sebuah maksiat gitu kan. Kayak harus hati-hati lagi. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baterainya sudah mulai krisis dan sinyalnya juga mulai parah. Jadi saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Semoga bisa membantu, semoga bermanfaat. Nanti mungkin materinya saya berikan kepada Agil yang tadi, walaupun cuma singkat saja. Karena tadi mati laptopnya, jadi saya juga nggak tahu, tiba-tiba sinyalnya putus gitu kan. Tiba-tiba wifi-nya juga mati, mungkin terputuslah slide tadi. Tapi semoga tidak mengurangi keberkahan dan keberkahan yang Allah berikan pada kita hari ini. Yang terpenting kita harus menasihati diri kita sendiri bahwa menjaga diri itu baik sudah menikah ataupun tidak menikah, baik yang sudah menikah ataupun belum menikah, baik yang masih jomblo ataupun sudah berdua, baik yang masih muda ataupun yang sudah beranjak menjadi tua. Cinta itu akan menyerang siapapun, tidak kenal waktu, tidak kenal tempat, tidak kenal usia, tidak kenal batasan apapun. Karena cinta itu adalah hal yang paling indah di kehidupan ini. Itulah kenapa bahwa Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa puncak tertinggi dalam kehidupan, kenikmatan dalam kehidupan adalah ketika syahwat itu bersatu dengan syariat. Artinya ketika kita mencintai seseorang, terus diaminkan oleh syariat ketika kita menikah dengan dirinya. Itulah puncak kenikmatan cinta. Oleh karena itu, kenikmatan yang hebat gitu. Cinta ini suatu hal yang bahaya sekaligus menyelamatkan. Tanpa cinta kita tidak akan pernah bisa merasakan hidup gitu kan. Tapi akibat cinta yang salah kita bisa saja tidak merasakan hidup. Kita akan hidup dalam kekecewaan, dalam dirundung duka. Oleh karena itu mengikhlaskan seseorang, melupakan seseorang, menanggalkan orang dari hati kita, menjaga diri kita dari cinta yang salah bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang mudah. Al jaza ala qadri masyaqqah. Dalam kaidah fikih bahwa segala sesuatu itu tergantung kesulitannya, balasannya. Menahan diri itu susah, menahan perasaan itu susah, tapi insya Allah balasannya adalah surga. Seindah-indahnya kenangan, seindah-indahnya teman kita, seindah-indahnya gebetan kita, lebih indah lagi surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengorbankan sesuatu hal yang semu, kita memporak-porandakan keimanan kita hanya demi sesuatu yang semu, dan kita menjual dunia, menjual akhirat untuk membeli dunia. Itu adalah perdagangan yang paling merugi. Oleh karena itu ingat selalu bahwa Allah Maha mengetahui dan Maha adil dalam segala sesuatu. Kalau kita menjaga diri kita hari ini, jangan sampai kita mendampak PR kita di masa depan. Nanti kalau kita sudah begitu banyak kenangan dengan orang-orang yang pada hari ini kita sebut orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, pasangan sehidup semati, komitmen dan sebagainya, tapi ternyata dia bukan jodoh kita. Akhirnya kita menikah dengan seseorang, jiwa kita menikah, tapi hati kita tetap tertahan di masa lalu. Jangan sampai hal itu terjadi. Karena hal itu akan sangat menyakitkan bagi diri kita, menyakitkan juga bagi pasangan halal kita nanti. Oleh karena itu jangan pernah mengikat kepada siapapun kalau memang belum waktunya, kalau memang belum saatnya gitu. Nanti kalau memang sudah saatnya meluapkan cinta, maka persembahkanlah cinta itu sebesar-besarnya, setulus-tulusnya kepada orang yang tepat. Maka insya Allah apabila segala sesuatu itu ditempatkan pada tempat yang tepat, dia akan menghasilkan pahala yang berlipat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurang saya mohon maaf. Salam hangat.
Alfi Al-Ghazi. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Masya Allah banget gitu. Tampar sekali gitu. Mungkin bagi kita yang udah terkena ya virus-virus komitmen, virus-virus yang bucin sebelum waktunya juga seperti itu gitu. Jadi segera dia akhiri, segera di stop gitu, segera dikurangi gitu, pelan-pelan gitu, tidak perlu langsung karena itu dengan benar-benar kita niat kepada Allah untuk menjauhkan Malam ini. ke Allah bantu kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwati fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Bang Alfi juga sudah ngasih closing statement juga ya. Bahwasanya komitmen, jatuh cinta sebelum waktunya dan apapun itu yang namanya berbau yang tidak baik gitu. Itu sebenarnya tidak baik. Sebenarnya itu tidak ini hanya sekadar kata-kata kalau bahasa itunya buaya ya gitu kan. Mungkin kalau di buaya itu kan juga ada buaya perempuan, ada buaya laki-laki seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada seorang laki-laki atau perempuan yang ingin menyampaikan bahwasannya bikin komitmen, ingin menikah, ingin bla 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 apapun segala macamnya itu, bahwasanya adalah wa ikhwah itu kalau jika memang dia serius, dia langsung datang ke rumah, mengetuk pintu, dan ngobrol dengan orang tua, bukan ngobrol dengan orang antum semua seperti itu gitu. Itulah gambaran yang dikasih yang tadi disampaikan oleh Bang Alfi Al-Ghazi. Mungkin telah selesai ya kajian kita di hari ini. Mungkin kita bisa foto sesi bareng karena nanti materi yang akan tadi yang ditampilkan oleh Bang Alfi insya Allah nanti akan di-share ke grup. Kemudian jangan lupa absensi yang dikirim oleh kakak-kakaknya. Ini dikirim ya, kakak-kakaknya tolong diisi jika ingin mendapatkan sertifikat gitu. Insya Allah sertifikatnya nanti nge-print sendiri karena kita pun juga kajiannya online ya. Semoga wabah corona ini segera berakhir supaya rindu-rindu atau ingin kita bersilaturahmi secara langsung, ingin kita bermajelis secara langsung cepat terwujud gitu. Karena mungkin udah jenuh dengan tugas-tugas yang menumpuk secara online ini, jenuh dengan keadaannya seperti ini gitu. Ingin berjumpa dengan teman-teman yang lain, datang kajian bareng gitu. Mungkin mabit bareng dan lain sebagainya gitu, tawa-tawa bareng gitu, sharing dengan gimana sih Aki, gimana kabarnya sehat gitu, membahas tentang konsep-konsep dakwah yang gimana supaya bisa berjalan seperti itu. Mungkin itu hal yang sangat dirindukan saat ini gitu. Tapi qadar Allah wabah corona di Indonesia belum keluar juga. Kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu, semoga kita bisa juga untuk kuliah secara offline gitu. Baik, mungkin panitia bisa standby ya untuk foto bareng. Jadi ini ada beberapa slide. Coba siapa kira-kira dari panitia yang standby untuk menjadi komandonya untuk foto bareng. Segera Ki, karena kita sudah mau mulai masuk asar. Karena di sini bukan dari Medan aja, mungkin ada yang tadi katanya dari Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Pengikutnya Bang Alfi ada dari Malaysia, kemudian mungkin ada dari luar Tangerang dan lain sebagainya, kota-kota lainnya. Insya nanti jika nikmat sehat terus berada di jalan berdiri ini, insya Allah nanti kita akan sharing-sharing bareng lagi gitu sama Bang Alfi gitu. Karena doakan terus Bang Alfi terus istiqomah jalan kebaikan. Doakan terus buku yang akan terbit semoga segera terbit, dan doakan terus Bang Alfi terus bisa menulis yang buat menambah iman-iman kita. Baik, mana ini panitia yang standby untuk sesi foto bareng? Ini aja. Oke. Roji ya. Silakan Roji untuk dikomandoi. Oke, ini ada 5 slide, jadi silakan aktifkan videonya semua biar nampak mukanya. Jadi untuk slide yang pertama, pokoknya senyum aja sampai slide kelima ya. Ya, ini untuk slide yang pertama. 1, 2, 3.
Lanjut slide kedua. Ya, 1, 2, 3. Lanjut slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut slide keempat. 1, 2, 3. Ya, walaupun nggak ada yang buka kamera ya. Ayo, buka aja. Slide kelima. 1, 2, 3. Oke, udah. Dah. Siapa mod? Keren ya pada Roji. Jadi kita di sini tadi panitia menyampaikan bahwasanya ada the prize. Jadi ada hadiah bagi, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya itu membuat resume yang tadi disampaikan oleh Bang Alfi Algaji. Seperti itu kan, panitia? Gimana Roji? Seperti itu kan? Iya, kemudian akun IG LDK Al-Iza di Instastory. Jadi, sampaikan secara langsung. Ini sampaikan secara langsung ya? Iya, disampaikan secara langsung. Nanti bagi adik-adik yang mau menyampaikan materi. Ya, jadi maksudnya itu door prize ini diberikan untuk peserta yang bisa menyampaikan ulang gitu. Jadi siapa yang cepat, dia yang dapat. Ya, door prize-nya nggak mahal-mahal lah, cuman bisa membantu orang antum. Gitu. Oke, apa ya? Tadi Anda juga burung nih bro. Bahwasannya siapa yang bisa mengulang gitu atau menyampaikan gitu tentang materi yang disampaikan oleh Bang Alfi tadi, Anda persilakan gitu. Insya Allah siapa yang cepat dan itu yang terbaik, dia akan mendapatkan hadiah. Insya Allah hadiah ini bisa mendapatkan keberkahan bagi LDK sendiri seperti itu. Jadi ingin menambah pahala ya panitia ini. Yo, siapa yang bisa, Anda persilakan coba tunjuk tangan gitu. Oke, di tunjuk tangan ini sekarang ini dia bisa online juga ya. Seperti itu. Masya Allah kalau memang aplikasi Zoom ini gitu. Yo, siapa yang bisa kira-kira untuk menyampaikan singkatnya gitu atas apa tadi yang udah disampaikan oleh Bang Alfi? Kalau misalnya nanti tidak mau rugi ya nih. Ayo, jangan malu-malu, sampein aja. Yang dari Malaysia mungkin boleh untuk menyampaikan, Masya Allah ya, yang dari Malaysia. Yang di ini aja, ngeresum tuh berarti kan inti-inti gitu, inti-inti dari apa yang disampaikan oleh Bang Alfi tadi gitu. Tapi kalau bisa dibuat semenarik mungkin gitu. Seperti itu. Aneh boleh nggak, Bang? Apa? Janganlah, kalau mati ya jangan. Nah, kalau panitia bosan aja. Coba nih, peserta ada 100 lebih. Gitu. Tidak adakah yang mau? Atau Saya, Kak. oh iya, silakan. Mau, tapi malu.
Silakan. Perkenalkan siapa namanya, universitas mana, semester berapa. Yang mana nih Pak Muat? Ada yang dipanggil aja namanya, mana nih tadi yang mau ngomong? Mana tadi yang mau ngomong? Apa nih? Ya, yang raise hand ini Kumala. Izin menjawab ya, Kak. Ya, silakan. Perkenalkan dulu siapa Assalamualaikum nama. Maaf Kak, apa kedengaran suara saya? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komala Hayati. Saya merupakan mahasiswa UINSUS semester 5, jurusan fisika. Di sini saya ingin mengulang kembali apa yang tadi barusan disampaikan oleh pemateri kita, bahwasanya kita tuh sebagai anak muda harus pintar-pintar dalam mengendalikan perasaan kita, karena untuk saat ini masa remaja itu masa yang labil untuk menempatkan perasaan gitu. Terus untuk misalkan ini ada antara ikhwan dan akhwat itu boleh untuk saling berhubungan, tapi harus ada batasan-batasan juga yang mestinya untuk ditaati gitu aturannya. Dan juga dalam berhubungan antara ikhwan dan akhwat itu harus ada yang diperlukan saja, enggak kayak misalnya seperti remaja untuk saat ini ngingetin chat udah makan atau udah sholat gitu, Kak. Jadi intinya itu kita sebagai remaja harus bisa untuk mengendalikan perasaan, nggak salah menempatkan perasaan juga. Jika kita mencintai seseorang, usahakan jangan sampai melampaui batas dan juga buat kita masuk ke dalam lembah maksiat. Contohnya ini kita misalkan menghayal orang tuh jadi milik kita. Nah, itu juga udah termasuk zina hati. Makanya itu kita diharuskan untuk menjauhi pacaran. Karena pacaran itu udah termasuk ke dalam lembah kemaksiatan karena udah terlalu banyak mudarat dari pacaran. Dan ada zina mata, zina hati, dan hal-hal yang lain yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Mungkin itu aja Kak yang bisa saya sampaikan. Lebih baik, Masya Allah ya, paparan dari Kumala apa nih tadi, Kumala Hayati ya. Ya Kumala Hayati. Jadi gimana Pak Yati ya? Sudah cukup satu orang atau ada lagi?
cukup ya. Tanya tadi siapa yang cepat yang dapat. Barakallah kepada Kumala Hayati. Insya Allah nanti akan dihubungi oleh panitia. Semoga jangan melihat harga bentuknya, tapi lihatlah pemberiannya. Semoga memberikan banyak manfaat. Baik, telah selesai ya. Selesai kajian kita di sore hari ini. Semoga kita terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita untuk memuhasabahkan diri. Semoga corona ini cepat berlalu juga. Afwan jidan jika tadi banyak drama yang membuat banyak kendala dalam kajian hari ini. Semoga nanti panitia terus berevaluasi untuk menjadikan wadah yang terbaik. Baik, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ana undur diri. Jazakumullah khairan katsir kepada orang antum dan antuna semua. Terus pantangi IG LDK Alija Isu, insya Allah nanti akan ada kajian-kajian yang lainnya juga. Jangan lupa untuk peserta open recruitment yang mungkin ada berhadir di hari ini, tetap terus ya. Kalau misalnya ada apa-apa, boleh sharing-sharing kepada kakak-kakak asuhnya. Kalau misalnya kakak asuhnya banyak diam, gaskan aja gitu. Tetap semangat yang mungkin lagi UAS, yang mungkin lagi puasa juga semangat, sebentar lagi buka ya. Itu. Jadi apa jidan untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Abang. Waten lah. Si Atun itu tahu. Ya, boleh bubar ya sebelum dibubarkan. Ya, bubar ya.